हाँ जी, हैलो स्टूडेंट्स। अज नंबर थ्योरी करन जा रहे हैं असीं फिर दोबारा तो लैक्चर नंबर 18 एक्सरसाइज 7A चैप्टर शुरू करन जा रहे हैं। 7 चैप्टर च असीं सब तो पहला पढ़ांगे फर्मट थ्योरम। सब तो पहला असीं इहदी समझदे हां डेफिनेशन। फर्मट थ्योरम की डेफिनेशन आ, इफ A be any integer, if A be any integer, then A raised to power P congruent to A when divided by P modulo P। और अनदर स्टेटमेंट भी यदि एक हो सकती है, इफ वो कदों लाना, इफ A and P GCD 1 then A raised to power P minus 1 congruent 1 modulo P। ये रिजल्ट किमें बनिया वो थोड़ा आर्टिकल तो असीं करांगे बाद विच डिटेल च, थोड़ा जिहा मैं एक्सप्लेन करदा। जो असीं ए वाला रिजल्ट लिखिया इत्थों असीं कह सकते हैं P डिवाइड्स A raised to power P माइनस A। इस रिजल्ट नूं मैं जे लिखा तो P डिवाइड्स A raised to power P माइनस A। हुण A कॉमन कर लो, A raised to power P माइनस 1 हुण इफ A तो P की जो GCD 1 है तो तुहानूं एक रिजल्ट पता, A नूं असीं कर दिंदे हां कैंसल, दैन P डिवाइड A raised to power P माइनस 1 ये रिजल्ट आ। इनू जो असीं फिर मॉडलो की शेप च लिखना तो फिर ये रिजल्ट बन जाता A raised to power P माइनस 1 congruent 1 मॉडलो P। सो जे तो A तो P की GCD सानूं पता होए करेगी, A तो P की जो GCD 1 होएगी तो फिर असीं ये वाला रिजल्ट चूज कर सकते हैं, रिमाइंडर 1। अदरवाइज इफ A be any integer then A raised to power P congruent A मॉडलो P, असीं रिजल्ट चूज करांगे। एक्सरसाइज वाल वधदे हां असीं। एक्सरसाइज करिए आपां हुण। एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन ਉਹਦਾ फस्ट। भावें कि ये सारे क्वेश्चन असीं पहलां भी कर चुके हैं, हुण ये क्वेश्चन थोड़े ईजी हो जाणगे इत्थे। हाँ जी, शो दैट, हुण फस्ट क्वेश्चन है कहते शो दैट 2 raised to power 100 congruent 1 modulo 11 ये रिजल्ट शो करना। एक होर शो करना 2 raised to power 105 congruent 10 modulo 11। ये आ क्वेश्चन, तो बड़े ध्यान नाल समझना। हुण ये क्वेश्चन सब तो पहला बड़े ध्यान नाल देखिए, 2 ते 11 की GCD 1 है, 2 ते 11 की GCD 1 है। इनू सॉल्व करिए। 2 and 11 की GCD मेरे को 1। हाँ जी, जे GCD 1 है, फर्मट थ्योरम अप्लाई करो बाय फर्मट थ्योरम की सी थ्योरम 2 raised to power P इत्थे 11 है, 2 raised to power 11 माइनस 1 congruent 1 modulo P मीनस 11। इस क्वेश्चन दे विच मेरे को A 2 आ, P मेरे को 11 आ। सो 2 raised to power 11 माइनस 1 congruent 1 modulo 11। हाँ जी, ये बन गया 2 raised to power 10 congruent 1 modulo 11। ये मेरे को एक रिजल्ट आ गया जो इस पार्ट में यूज़ होएगा तो इस पार्ट में भी यूज़ होएगा। मैं इस पार्ट का नंबर इनू मैं बॉक्स बंद कर लिया, इसका नंबर मैं ले लिया स्टार। हुण मैं करूँगा 2 raised to power 100 ਨੂੰ सिंपलीफाई करूँगा, सो ये करना रिमाइंडर 1 आंदा। नाउ फस्ट पार्ट स्टार्ट्स। फस्ट पार्ट
फर्स्ट पार्ट नाउ 2 raised to power 100 is equal to can be written as 2 raised to power 10 raised to power 10 इस तरीके ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 100 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ 2 raised to power 10 ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ 1 ਦੇ ਆ, ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਟੂ 1 2 raised to power 10 ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ 1 ਇਹ ਵਾਲਾ 10 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ when divided by 11 by star ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ 1 raised to power 10 is equal to 1 ਸੋ 1 ਮੋਡੂਲੋ 11 ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ 2 raised to power 105 can be written as 2 raised to power 10 ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 2 raised to power 10 ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। raised to power ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਨਾ ਅਗੇਨ 10 ਐਂਡ we left with 2 raised to power 5 ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ 105 ਇਹ 100 ਹੋ ਗਈ then plus 5 105 ਹਾਂਜੀ 2 raised to power 10 is congruent to 1 from this step star 1 raised to power 10 2 raised to power 5 32 when divided by 11 ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ। ਸੋ 1 raised to power 10 1 so we left with only 32 ਹੁਣ 32 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 11 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਡਿਵਾਈਡ 11 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ 10 ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 11 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ 32 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 10 ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ 32 ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ 10 ਮੋਡੂਲੋ 11 ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖੀਦਾ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ 10 ਮੋਡੂਲੋ 11 ਇਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਇਫ n13 is equal to a13 GCD 1 then prove that then show ਕੀ ਕਰਨਾ n raised to power 12 minus a raised to power 12 divisible by 13 ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ GCD 1 ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ GCD 1 ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ 13 ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 13। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ n and 13 GCD 1 ਇਹ ਗਿਵਨ ਆ ਬਾਈ ਫਰਮਟ ਥਿਊਰਮ n raised to power 13 minus 1 congruent 1 modulo 13 ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ n raised to power 12 congruent 1 modulo 13 ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ a and 13 GCD 1 ਅਗੇਨ ਬਾਏ ਫਰਮਟ ਥਿਊਰਮ a raised to power 13 minus 1 congruent 1 modulo p that is 13 so a raised to power 12 congruent 1 modulo 13 ਇਸ ਸਟੈਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ 13 ਡਿਵਾਈਡ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਵਾਏ ਆ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਦੈਨ 2 ਦੈਨ 3 ਦੈਨ 5th ਐਂਡ 6th 4th ਚੈਪਟਰ ਹਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਡ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। 13 ਡਿਵਾਈਡ n12 -1 ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 13 ਡਿਵਾਈਡ a12 -1 ਇਹ ਦੋ ਸਟੈਪ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੈਪ ਅਤੇ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ 13 ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ 13 ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸੋ 13 ਆਲਸੋ ਡਿਵਾਈਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਬੋਥ 12 -1 a raised to power 12 -1। ਜੇ 13 ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਰਮਾਂ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। -1 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, -1 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ 13 ਆਲਸੋ ਡਿਵਾਈਡ n12 -a12। ਇਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ 13 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ n12 -a12 ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਏ 13। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਫਰਮਟ ਥਿਓਰਮ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਤੇ ਲਗਾਈ GCD 1, ਇਹ 13 ਦੀ ਵੀ 1, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਫਰਮਟ ਥਿਓਰਮ ਲਗਾਤੀ। 13 ਡਿਵਾਈਡਸ n12 -1, 13 ਆਲਸੋ ਡਿਵਾਈਡ a12 -1, ਸੋ 13 ਆਲਸੋ ਡਿਵਾਈਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਬੋਥ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 3rd ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਗਿਵਨ ਆ n ਐਂਡ 7 GCD 1। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਰਮਟ ਥਿਓਰਮ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਬਾਏ ਫਰਮਟ ਥਿਓਰਮ n raised to power 7 -1 congruent 1 modulo p, p means 7, so n6 congruent 1 modulo 7। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ k ਪਾਵਰ ਅਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ, ਜੇ ਮੈਂ k ਪਾਵਰ ਅਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ k ਪਾਵਰ ਅਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ 1 modulo 7, so n raised to power 6k congruent 1 modulo 7, so 7 divide n 6k -1। ਇਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ GCD ਆਫ a ਐਂਡ 42 1, ਦੈਨ ਡਿਵਾਈਡ, ਦੈਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ a6 congruent 1 modulo 168। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਇਸ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5। 5th ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਲੀਸਟ ਨੋਨ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ, ਫਾਈਂਡ the least non-negative residue, non
नेगेटिव रेजिड्यू ऑफ 11 रेज़ टू पावर 470 ਮੋਡੂਲੋ 37। ਇਹ ਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਰਮੈਟ ਥਿਓਰਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਫਰਮੈਟ ਥਿਓਰਮ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। 11 470 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 37 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 11 ਅਤੇ 37 ਦੀ GCD 1 ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ 11 ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ GCD 1 ਆ। ਸੋ ਬਾਏ ਫਰਮੈਟ ਥਿਓਰਮ 11 रेज़ टू पावर 37 माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो P 37। सो 11 रेज़ टू पावर 36 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो 37। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 11 470 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੀਏ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਰਵੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਪਾ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 9 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ 11 470। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 11 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 36 ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਆ। 11 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 36 ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਕਰਾਂ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। 470 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ 36 ਦੇ ਨਾਲ। 36 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ तो मे बी 12 आएगा, सम आएगा रिमाइंडर, ठीक है 12। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ 43 ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ 470। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ थोड़ी जी कैलकुलेशन, एक मिनट, समथिंग इज़ रॉन्ग। मल्टीप्लाई करके देखो 12 ਦੇ ਨਾਲ 7 36 43 तो ठीक आ रहा। स्टेटमेंट सही है या नहीं। 470 जस्ट वेट करो। 470 डिवाइडेड बाय 36, हाँ जी 13 आएगा इतने, नॉट, हाँ जी। नाउ 13 इंटू 36 468 बने 468। सो 11 रेज़ टू पावर 70 आ टू मॉडुलो 37। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 11 36 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। 13 ਤੇ ਗਿਆ, ਸਮ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਗਿਆ ਨੀਚੇ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ 2 ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 11 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ 11 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 36 1 ਦੇ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੰਮ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 121 ਮੋਡੂਲੋ 37।
ਸੋ 121 ਮੋਡੂਲੋ 37 ਹੁਣ 37 ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ 121 ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ 121 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 37 ਤਾਂ 3 ਤੇ ਜਾਏਗਾ 3 × 37 111 ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ 10 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਬਾਕੀ 10 ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 37 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ 121 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ 37 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 3 ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 111 ਬਾਕੀ ਬਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਸੋ ਲੀਸਟ ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਸੋ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 10 ਤਾਂ ਲੀਸਟ ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 10 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਕਰੀਏ ਇਫ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਫ A and 91 ਦੀ GCD is equal to ਇੱਥੇ n ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 91 ਦੀ GCD 1 ਗਿਵਨ ਦੈਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ 91 ਡਿਵਾਈਡ n 12 ਮਾਈਨਸ A 12 ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਫਰਮਟ ਥਿਊਰਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂਕਿ 91 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ n and 91 ਦੀ GCD ਕਿੰਨੀ ਆ 1 which implies and 91 ਨੂੰ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਆਉਣਗੇ 13 × 7 ਸੋ ਜੇ n 91 ਦੀ GCD 1 ਆ ਸੋ n 13 ਦੀ GCD ਵੀ 1 ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ n ਦੀ 7 ਦੇ ਨਾਲ GCD ਵੀ ਫਰਦਰ 1 ਹੋਏਗੀ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ A and 91 GCD 1 and 91 is equal to 13 × 7 so A and 13 GCD 1 also A and 7 GCD is also 1 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਮਟ ਥਿਊਰਮ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਏ ਫਰਮਟ ਥਿਊਰਮ ਇੱਥੇ ਫਰਮਟ ਥਿਊਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ n raised to power 13 minus 1 congruent 1 modulo 13 ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ n raised to power 7 minus 1 congruent 1 modulo 7 ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ n 12 congruent 1 modulo 13 ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ n 6 congruent 1 modulo 7 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ n 12 ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਮੈਂ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰਾਂ n 6 ਸਕੁਏਅਰ congruent 1 ਸਕੁਏਅਰ modulo 7 ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ n 12 congruent 1 modulo 7 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ 13 ਡਿਵਾਈਡ n 12 ਮਾਈਨਸ 1 ਐਂਡ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ 7 ਡਿਵਾਈਡ n 12 ਮਾਈਨਸ 1 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਸੋ 13 and 7 GCD 1 ਦੇਖੋ
13 ਫੈਕਟਰ ਆ n ਟਵੈਲੋ -1 ਦਾ, 7 ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਫੈਕਟਰ ਆਫ n ਟਵੈਲੋ -1 ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ GCD 1 ਹੋਣ ਕਰਕੇ 13 into 7 is also factor of n ਟਵੈਲਵ -1 ਦਾ, which implies 91 is factor of n ਟਵੈਲਵ -1 ਦਾ। ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਧਰ ਚੱਲਣਾ, ਜਸਟ ਰਿਪਲੇਸ n with a, ਜਸਟ ਰਿਪਲੇਸ n with a, ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਸੇਮ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਸੇਮ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣਾ 91 ਡਿਵਾਈਡ a ਟਵੈਲਵ -1। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ 2 ਸਟੈਪ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 91 divides this step, 91 is also divisor of this step, so 91 is also divide difference of both। 1 and 2 implies 91 also divide n twelve -1 minus a twelve -1, 91 divide n twelve minus a twelve। यही मैं शो करना सी इस क्वेश्चन के अंदर। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा, n 90 बस दी फॉर्मूला थ्योरम ना लगा दिओ, प्राइम नंबर नहीं हैगा 91, वो 2 फैक्टर बनते पे। पहले असी n वाला किया साइड, फिर इधर a वाली साइड करोगे। n 13 GCD 1 ने उत्ते फॉर्मूला थ्योरम लगा दी, इदा ही n 7 की GCD 1 ने उत्ते फॉर्मूला थ्योरम लगा दी। बट मेरे कोल n 12 a 12 आ रहा, इत्थे 12 बनाने वाली मैं स्केयरिंग की, एक और तरीके भी कर सकते सी, चलो ये डायरैक्ट कर दिता। सो 7 डिवाइड n 12 -1, 13 आल्सो डिवाइड n 12 -1। सो GCD ऑफ 7 and 13 इज़ 1, सो उन्होंने प्रोडक्ट भी डिवाइड करेगी। इन द सेम वे यू कैन प्रूव 91 इज़ आल्सो डिवाइजर ऑफ a 12 -1। सो 91 डिवाइजर ऑफ n 12 -1 and a 12 -1, सो 91 इज़ आल्सो डिवाइजर ऑफ डिफरेंस ऑफ बोथ। ये साडा आंसर आ। हुण असीं करांगे नैक्सट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 तो तुसीं आप करोगे बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, वो तुसीं आप ही करना, बहुत सिंपल है। जो नहीं होएगा तो मैनू मैसेज कर दिओ। हाँ जी, उस तो बाद हुण असीं थोड़ा अगे चलांगे। हुण असीं क्वेश्चन करांगे, सब तो पहले मैं क्वेश्चन तुहानूं करवाउण जा रहा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 तुसीं आप करन जा रहे हैं। क्वेश्चन हुण असीं कर लईए। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन असीं हुण शुरू करन जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर लिए। 11th 12th एंड क्वेश्चन एक पिछे ही छड़ के आए हैं 4th। ये आलमोस्ट सारे सेम क्वेश्चन आ। हाँ जी, हाँ जी, ये सारे आलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बड़े ध्यान नाल समझो। हाँ जी, 11th देखो पहले करने सारे ही है, बट पहले 11th कर रहे हैं असी। 11th शो दैट A7 कॉन्ग्रुएंट A मॉडुलो 42। ये असी करांगे सब तो पहला। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z, A बिलोंग्स टू Z, ये साडा क्वेश्चन है। हाँ जी, असी 42 नूं फैक्टराइज करांगे सब तो पहला। सोल्यूशन 42 2 × 3 × 7, ठीक है जी। इनू असी फैक्टराइज करता। हुण बड़े ध्यान नाल समझना, बाय फॉर्मूला थ्योरम। हुण असी फॉर्मूला थ्योरम 3 बार अप्लाई करांगे। असी फॉर्मूला थ्योरम
3 ਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਲਈ ਅਲੱਗ, 3 ਲਈ ਅਲੱਗ, 7 ਲਈ ਅਲੱਗ। A belongs to Z is any integer। ਅਸੀਂ ਐਨੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਨੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ A ਅਤੇ 2 ਦੀ GCD 1, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ A ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ Z। ਹੁਣ ਜੇ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਹੋ ਗਈ, ਐਨੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ GCD 1 ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਐਨੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ GCD 1 ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਐਨੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। A ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 2 ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ A ਮੋਡੂਲੋ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ P2 ਆ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ? 3 ਰੇਜ਼ ਟੂ A ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 3 ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ A ਮੋਡੂਲੋ 3। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਰਦਰ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ। A ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 7 ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ A ਮੋਡੂਲੋ 7। ਇਸ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 3 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫਰਮਟ ਥਿਊਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਨ ਈਚ ਕੇਸ A ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟੀਜ਼ਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ A ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ P ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ A ਮੋਡੂਲੋ P। ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ P2, ਇੱਥੇ P3, ਇੱਥੇ P7। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ A ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 7 ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ A, ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਧਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਅਤੇ ਥਰਡ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਸਟ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਨਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? A ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 7 ਚਾਹੀਦਾ। A ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 7 ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਟੂ, ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਕਿ A ਸਕੁਏਅਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, A ਸਕੁਏਅਰ 3 ਪਾਵਰ ਉੱਪਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਾਕੀ A ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 1 ਬਚ ਗਈ ਮੋਡੂਲੋ 2। ਇਸ ਕੇਸ 2 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 6 A ਸਕੁਏਅਰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ A ਸਕੁਏਅਰ ਇੰਟੂ 3 + 1 7 ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ। ਸੋ A ਸਕੁਏਅਰ ਇਜ਼ ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਟੂ A। ਸੋ A ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 3 ਹੋ ਗਈ ਇੰਟੂ A ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਡੂਲੋ 2। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸਟੈਪ? ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਦੇਖਿਆ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ A ਸਕੁਏਅਰ A ਦੇ ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਹੈ। ਸੋ A ਸਕੁਏਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A। ਫਰਦਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਿਖੂੰਗਾ A ਸਕੁਏਅਰ ਮੋਡੂਲੋ 2, ਕਿਉਂਕਿ A ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 ਹੋ ਗਈ ਟੋਟਲ। 4 ਨੂੰ ਮੈਂ 2 × 2 ਲਿਖ ਸਕਦਾ। 2 ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ A ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। A ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ? A ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸਕੁਏਅਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A ਸਕੁਏਅਰ ਆ। A ਸਕੁਏਅਰ ਅਗੇਨ ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਟੂ A ਆ ਗਿਆ। ਸੋ A ਮੋਡੂਲੋ 2 ਅਗੇਨ ਬਾਏ ਫਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ A ਸਕੁਏਅਰ ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਟੂ A। ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਂਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ? A7 ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਟੂ A ਮੋਡੂਲੋ 2। ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਓ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ A7 ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ A7 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ A3, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ। ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਪਾਊਂਗਾ ਸਕੁਏਅਰ, ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੋਰ ਲਿਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮੋਡੂਲੋ 3। ਹਾਂਜੀ, A3 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ? A ਦੇ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। A ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸਕੁਏਅਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਟੂ A ਮੋਡੂਲੋ 3। ਕਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਬਾਏ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ ਫਿਰ A ਸਕੁਏਅਰ ਇੰਟੂ A ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 1 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? A3 ਮੋਡੂਲੋ 3। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ A3 ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਟੂ A ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਡੂਲੋ 3। ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸਟੈਪ? ਬਾਏ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ। A7 ਵੀ ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ A ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ A7 ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ A ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਇੱਥੇ A
7 ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਟੂ A ਮੋਡਲੋ 2 ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੋਡਲੋ 3 ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੋਡਲੋ 7 ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਐਂਡ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 3, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 4, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 5। ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 3, 4 and 5 implies 2, 3 and 7 ਦੀ GCD 1। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ GCD 1 ਆ। 2, 3, 7 ਦੀ ਪੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ GCD ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਕੋਪਰਾਈਮ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਰਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਲਿਖੀਏ। ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, 2 ਡਿਵਾਈਡਸ A7 ਮਾਈਨਸ A। ਲਾਈਨਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੋ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, 3 ਡਿਵਾਈਡ A7 ਮਾਈਨਸ A। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, 7 ਡਿਵਾਈਡ A7 ਮਾਈਨਸ A। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪ 'ਚ ਲਿਖਣਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋਡਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 2 ਵੀ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆ, 3 ਵੀ ਆ, 7 ਵੀ ਆ। ਸੋ 2 into 3 into 7 is also divisor of A7 minus A। ਸੋ 42 is also divisor of A7 ਮਾਈਨਸ A। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ GCD ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਕੋਪਰਾਈਮ ਆ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਥਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 12, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 12। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, show that A21 congruent A modulo 15 for all n। ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ GCD 1 ਵਾਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰ ਆਲ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਈਵਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ GCD 1 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ, 3 into 5। ਫਿਰ ਦੋ ਕੇਸ ਚੱਲਣੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। n ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ Z ਵੀ ਐਨੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਫਰਮੈਟ ਥਿਓਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ। ਬਾਏ ਫਰਮੈਟ ਥਿਓਰਮ ਦੋ ਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 3 ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 5 ਦੇ ਨਾਲ। n raised to power 3 congruent n modulo 3 and n raised to power 5 congruent n modulo 5। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਮੈਟ ਥਿਓਰਮ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਫਸਟ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ A21 ਨੂੰ A ਦੇ ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਨਾਓ A raised to power 21 ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼, ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ A3 ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ n ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਇੱਥੇ n ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ n ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਆ। A ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ A ਆਏਗਾ
ਇੱਥੇ ਵੀ A ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ A ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ A, ਇੱਥੇ ਵੀ A। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, A21 ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ A ਕਿਊਬ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 7 ਮੋਡੂਲੋ 3। ਹਾਂਜੀ, A ਕਿਊਬ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਕਿਹਦੇ ਆ? A ਦੇ। A ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 7 ਮੋਡੂਲੋ 3। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਏ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ A ਕਿਊਬ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 2 ਇੰਟੂ A ਮੋਡੂਲੋ 3। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। 7 ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ। A ਕਿਊਬ ਅਗੇਨ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਟੂ A ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਸਕੁਏਅਰ ਇੰਟੂ ਹੋ ਗਿਆ A ਮੋਡੂਲੋ 3। ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ? ਫਿਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫਿਰ A ਕਿਊਬ ਹੋ ਗਿਆ A ਕਿਊਬ ਮੋਡੂਲੋ 3। A ਕਿਊਬ ਅਗੇਨ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਟੂ A, ਸੋ A ਮੋਡੂਲੋ 3। ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਾਏ ਫਸਟ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੋਏਗੀ। A5 ਨੂੰ A ਕੰਗਰੂਐਂਟ, ਹਾਂ A ਗਿਵਨ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾਓ A21 ਲਓ, A21 ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ A, ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 5 ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। A5 ਨੂੰ ਲਿਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 4 ਇੰਟੂ A ਮੋਡੂਲੋ 5। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ 21 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਐਂਡ A5 ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਟੂ A ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 ਇੰਟੂ A ਇੰਟੂ A ਮੋਡੂਲੋ 5। ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? ਇਹ ਬਣ ਗਏ A ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 5 ਮੋਡੂਲੋ 5। ਹਾਂ, A5 A ਦੇ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ A5 ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਟੂ A ਸੀ। ਅਗੇਨ A5 ਆ ਗਿਆ, A5 ਅਗੇਨ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਟੂ A ਮੋਡੂਲੋ 5। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ A21 ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਟੂ A ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 3। A21 ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਟੂ A ਵੈਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 5। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਰਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਹੀ ਲਿਖੋਗੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਹੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ? 3 ਡਿਵਾਈਡ A21 ਮਾਈਨਸ A। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ? 5 ਡਿਵਾਈਡ N A 821 ਮਾਈਨਸ A। ਦੇਖੋ 3 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, 5 ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? 3 ਇੰਟੂ 5 ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡਿਵਾਈਡ A21 ਮਾਈਨਸ A ਬਿਕੋਜ਼ 3 and 5 are prime number, so co-prime, so GCD 1. So 15 divide A21 minus A, which implies A21 minus congruent to A modulo 15। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੂਏ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਮਟ ਥਿਊਰਮ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।